السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین 28 اپریل منگل کا دن ہے۔ آج کی 3 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسجد رحمت اللہ عالمین کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور 1-2 دن میں سنایا جائے گا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسری بات کریں گے سانحہ مرید کے سے تاحال لاپتہ تحریک لبیک کارکن، اور تیسری بات کریں گے علماء کرام کا یہ رویہ کسی بھی صورت اور کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 3 موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سانحہ مرید کے سے تاحال لاپتہ تحریک لبیک کارکنان۔ لیکن تھوڑی سی گزارش اور بھی کروں گا کہ جو آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ خدارہ ویڈیو پوری دیکھا کریں اور ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ویڈیو کی ریچ بھی بنے اور ہمارا جو پیغام ہے یا جو تحریک لبیک مرکز کا پیغام ہے یا جو نیوز ہے جو خبریں ہیں ان تمام لوگوں تک بھی پہنچ جائیں۔ اگر آپ ویڈیو تھوڑی سی دیکھ کے اس کے بعد سکپ کر لیتے ہیں یا کمنٹ لائک نہیں کرتے تو ویڈیو کی ریچ ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں اس طرح کے کئی لوگ یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جو کہ ویڈیو بنانی چھوڑ چکے ہیں، جو کہ خالصتاً تحریک لبیک کے لیے ویڈیو بناتے تھے لیکن ان کی ریچ ختم ہو گئی، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اس لیے آپ لوگ لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ویڈیو کی ریچ بڑھے اور یہ خبریں تمام لوگوں تک پہنچے جن لوگوں کے پاس اور کوئی سورس نہیں ہوتا۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سانحہ مرید کے سے تاحال لاپتہ تحریک لبیک کارکن۔ سانحہ مرید کے پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس سانحے نے والدین سے اپنی جوان اولادیں چھین لی، بہنوں سے اپنے بھائی چھین لیے، بیویوں سے اپنے شوہر چھین لیے اور بچوں سے ان کے والدین چھین لیے ہیں۔ اتنے بڑے سانحے کے بعد حکومت نے یا حکومت کے کسی بھی ارکان نے یا کسی بھی وزیر نے اور نہ ہی کسی بیوروکریٹ نے آج دن تک اس سانحے کی مذمت کی ہے، حالانکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ کارنامہ ہے جو کہ حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے تاکہ سانحہ مرید کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب پہلو کا جائزہ لیا جائے اور جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور جتنا بھی اس میں نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگایا جا سکے۔ جتنے شہید ہو چکے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیاں بھی ابھی تک ان کو نہیں ملی اور نہ ہی ڈیڈ باڈیز کا یا شہداء کا کوئی اندازہ ہے، وہ اندازہ بھی جوڈیشل کمیشن سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ سانحہ مرید کے سے اب تک بہت سے ایسے نام سامنے آئے ہیں جو کہ ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ان میں ہم نے کافی مرتبہ ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں بھی شیئر کی، ان کے نام وغیرہ بھی شیئر کیے۔ اسی طرح ایک نام میں آج پھر شیئر کر رہا ہوں جس کا نام ہے حاجی قاسم سلیمان۔ وہ بھی سانحہ مرید کے سے تاحال لاپتہ ہے، نہ ہی ان کے گھر والوں سے ان کا کوئی رابطہ ہو سکا ہے، نہ ہی کسی بھی جیل میں ان کی موجودگی نظر آئی ہے۔ اگر کسی بھی بہن یا بھائی کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو تو وہ کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتا ہے تاکہ ان کے گھر والوں کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو سکے اور کم سے کم ان کو ایک امید تو لگ جائے کہ ان کا بیٹا یا ان کا والد یا ان کا شوہر وہ زندہ ہے۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں علماء کرام کا یہ کردار اور جو رویہ ہے یہ بالکل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، میں آگے چل کر آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا کہ ان میں ایک مولوی صاحب ہیں جو کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے آ رہے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں، اور وہ امام صاحب جو ہے
हर एक बच्चे की टोपी उतरवाकर उनके बाल चेक कर रहा है, और बाल चेक करने का जो उनका तरीका है इंतहाई नामुहज्जिब है, और किसी भी सूरत में वो डिफेंड करने वाला नहीं है। हर बच्चे के बालों को वो पकड़ के खींचते हैं, और बच्चे जो है वो तकलीफ जो उनकी है वो सामने नजर आती है। उलमाए कराम का ये रवैया बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए जो मगरबी दुनिया के लोग हैं वो हमारे उलमा की इज्जत नहीं करते, और वो कहते हैं कि आपके उलमा जो है ये बिल्कुल नाअहल है, और ये किसी सूरत भी हमारे उलमा कराम को बर्दाश्त नहीं करते जो मगरिब के लोग हैं। और यकीनन इनका किरदार कुछ उलमा कराम का ऐसा है कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह इस वीडियो में आप देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये किस तरह की हरकत कर रहा है, और बच्चों के बाल खींच रहा है, और बच्चों की तकलीफ सामने वीडियो में नजर आ रही है। आप सबसे पहले उनकी ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। नाजरीन, मस्जिद में जो उलमाए कराम होते हैं या जो मौलवी साहिबान होते हैं, जहां बच्चे दीनी तालीम हासिल करने जाते हैं, तो उन उलमाए कराम का भी काम है कि वो दीनी तालीम दें, ना कि उनके बाल चेक करें, उनके बालों को खींचें, या उनको अजियत दें, या उनको सजाएं दें। अगर इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो फिर दीन की तरफ कौन आएगा? आप तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, आप तो हमारे बच्चों को दीन से दूर कर रहे हैं। आप लोगों का तो काम था कि बच्चों को दीन सिखाएं, ना कि बच्चों को दीन से दूर करें। नाजरीन, चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। मस्जिद रहमतुल आलमीन केस का फैसला महफूज, समाअत मुकम्मल। कल से इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं, और कॉपी पेस्ट वाला चक्कर भी बहुत ज्यादा चल रहा है। मस्जिद रहमतुल आलमीन केस की बहस मुकम्मल हो चुकी है, समाअत इख्तिताम पजीर हो गई है। अब निगाहें अदालत के फैसले पर हैं, और दिल रब की बारगाह में झुके हुए हैं। आप सबसे दिल की गहराइयों से अपील है कि मस्जिद रहमतुल आलमीन के लिए जरूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों को हिदायत दे, और मस्जिद रहमतुल आलमीन की बहारें दोबारा बहाल करे। इस तरह का कॉपी पेस्ट का सिलसिला रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल खबर की तस्दीक किए बगैर इन मैसेजेस को आगे ग्रुप्स में फैला रहे हैं, और एक्स पर भी फैला रहे हैं। मैं आप तमाम सुनने वालों को बता दूं कि यह खबर बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल फेक है, और तहरीक लबैक के काफी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी इस खबर को फैलाने में मसरूफ हैं, और कॉपी पेस्ट करके आगे फैलाते जा रहे हैं। ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, और बाकी भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सब पर ये खबरें कॉपी पेस्ट करके आगे वायरल कर रहे हैं, और कोई भी बंदा इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश नहीं कर रहा कि इसकी तस्दीक कर लें कि ये खबर झूठी है या सच्ची है। सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ी खामी कहा जाए या कम इल्मी समझा जाए कि कोई भी खबर की तस्दीक नहीं करता। जिस तरह की खबर कोई देखता है, कॉपी पेस्ट किया, ठग से आगे शेयर कर दी। तो जो सोशल मीडिया पर तहरीक लबैक के कारकुनान हैं, इनको भी चाहिए खुदारा आप ऐसी खबर जो कि मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से कम इसकी तस्दीक तो कर ले बाखबर जराए से, या जो तहरीक लबैक मरकज है उससे, या इस खबर को जिसके नाम से वायरल किया जा रहा है कम से कम आप उनसे तस्दीक जरूर कर ले, सिर्फ कॉपी पेस्ट तक महदूद ना रहें। जो तहरीक लबैक का अपना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनकी भी ये बहुत बड़ी गलती है कि वो इस गलत खबर को फैलाने का जरिया बन रहे हैं। ये खबर असल में एडवोकेट रिजवान के हवाले से लगाई गई है कि जी उनके मुताबिक मस्जिद रहमतुल आलमीन की समाअत मुकम्मल हो चुकी है, और फैसला भी महफूज कर लिया गया है, और 1 या 2 दिन के अंदर
ये फैसला सुनाया जाए गा। ये खबर सरासर गलत और फेक है। इसका किसी भी एडवोकेट रिजवान से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों कि जो एडवोकेट रिजवान साहब हैं वो एक्स भी यूज करते हैं और बाकी भी मेरे ख्याल में उनके सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पर भी, आगे पीछे बाकी जितनी भी एप्स हैं, कहीं पर भी इनकी तरफ से कोई भी इस तरह की पोस्ट शेयर नहीं की गई है और ना ही कोई उन्होंने मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह केस के हवाले से कोई इस तरह की बात की है। सबसे बड़ी बात कि एडवोकेट रिजवान साहब जो है उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है और यह केस लाहौर में चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में, और इस केस को बुरहान मुअज्जम पैनल जो है वो देख रहा है। तो फिर रिजवान साहब किस तरह इस तरह की बात कर सकते हैं जबकि उनका इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है।